गल करने काबुल हमले दी। जी हाँ, काबुल हमले तो बाद भारत सरकार ने एक वड्डा कदम चुकिया। तो अंदाज दिए कि अफगान सिखा पहल के आधार पर ई वीज़ा जारी किए गए ने। सरकार ने 100 के करीब ई वीज़ा जारी किए ने। तो अंदाज दिए कि कल काबुल च गुरुद्वारे ते अतवादी हमला होया सी। हमले च एक सिख सने जो है 2 जणियां दी मौत हुई सी। ते इस विचाले भारत सरकार दा वड्डा कदम। अफगान सिखा पहल के आधार पर ई वीज़ा जारी किए गए ने। पिछले दिन ही काबुल च गुरुद्वारे च जो है अतवादी हमला होया सी। उस अतवादी हमले च एक सिख सने 2 जणियां दी मौत हुई सी। अफगानिस्तान में कल जो एक दहशतगर्द हमला हुआ उसके बाद जिन लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई किया, जिसमें 111 लोग अफगानिस्तान से और एक इंग्लैंड से जिनके पिताजी कल शहीद हुए थे, भारत आने के लिए उनके 112 लोगों को भारत सरकार द्वारा तुरंत वीजा दे दिया गया। भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तुरंत कुछ घंटों में इन फाइल को प्रोसेस करके 112 लोगों को लाने का इंतजाम किया और साथ में 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीजे नहीं अप्लाई किए। हमने उनको भी कहा है जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तुरंत उनको भी वीजा कुछ घंटों में दे दिया जाएगा। हमारी ये चिंता है कि ये सब लोग सुरक्षित भारत लौटें। इसके लिए अगर आर्थिक तौर पर भी किसी को टिकट के लिए भी पैसे की जरूरत होगी तो वो भी हम अपना इंतजाम कर देंगे। हम सबको सुरक्षित भारत लेके आएंगे, ये हमारी वचनबद्धता है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने हमेशा अपनी वचनबद्धता को निभाया। और ऐसे वक्त में जब कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, हमारे अपने हैं, सभी हिंदू सिख भाई। काबुल करता है परवान गुरुद्वारा साहिब होए अतवादी हमले तो बाद हुण सफाई का काम शुरू हो गया है। अफगानी सेना की मौजूदगी स्थानक लोग गुरु घर की सफाई कर रहे हैं। अंदाज दिए कि पिछले दिन ही काबुल के गुरुद्वारा घर जो है अतवादी हमला होया सी। उस अतवादी हमले च एक सिख सने 2 जणियां दी मौत हो गई सी। हमले तो बाद सफाई का काम शुरू कर दिता गया है। काबुल च कल गुरु घर जो अतवादी हमला होया सी, अफगानी सेना की मौजूदगी जो सफाई का प्रोग्राम किया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब सफाई की जा रही है। सिखा की स्थानक सिखा की मदद नाल जो है सफाई की जा रही है गुरु घर च। हुण खबर अंबाला तो जिथे हरियाणा तो नवे चुने गए राज्य सभा मैंबर कार्तिकेय शर्मा ने रोड शो कढ़िया, जिस च वड्डी गिनती च उन्हां दे समर्थक शामिल होए ते फुल्लां दे वर्खा करके कार्तिकेय शर्मा दा भरवां स्वागत किया गया। इस मौके उन्हां दे पिता अते साबका केंद्र मंत्री विनोद शर्मा भी शामिल होए। रोड शो कढ़न तो पहला कार्तिकेय शर्मा ने मॉडल टाउन च अपने घर पूजा की। रोड शो विचाले ओ गुरुद्वारा मंजी साहिब भी नतमस्तक होए। दस दिए कि कार्तिकेय शर्मा आजाद उम्मीदवार वजों चोण मैदान च उतरे सी अते बीजेपी के समर्थन के नाल उन्हां ने जित दर्ज की। एक चलन रहा है हरियाणा में और पंजाब में, जहाँ पे युवाओं को इस बात का एहसास होता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं कम उम्र से और काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और प्रोग्राम बन सकते हैं। और मेरा एक फोकस एरिया वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर और इसको लेकर इसी एरिया पे काम करेगा कि हम कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक व्यवसाय चलाता था, प्राइवेट बिजनेस से आता हूँ, तो मेरी सोच ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के प्रति ही या सरकार से ही काम लिया जा सकता है या सिर्फ सरकार ही नौकरियाँ जनरेट कर सकती है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक तरफ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जिसे कहते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमारे को कहीं ना कहीं अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, अपनी दिक्कतों को समझने की ज़रूरत है और उसके अनुरूप हमें सल्यूशन देने की ज़रूरत है। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। पिछले 5 से 7 साल से मैं भारत सरकार के साथ और ऑल एंटिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करते हुए मैं अम्बाला के लिए और हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। और उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिला पाएंगे और नए तरीके के आयाम पैदा। हुण तक तुसी सब्जी, कपड़े जां होर रोजाना जरूरत दे समान दे हौके सुने होणगे, पर की कदे तुसी शराब दा हौका सुनिया? जे नहीं तां देखो है खास रिपोर्ट। पंजाब च 1 जुलाई तो नवी एक्साइज पॉलिसी लागू हो रही है तां जाहिर है कि शराब दा पुराना कोटा ठेकेदारां वल्लों कढ़िया जा रहा है। हालांकि हुण तक ठेके टुटदे सी, शराब सस्ती हुंदी सी अते लोग ठेकिਆਂ ਤੋਂ सस्ती शराब लैण ਜਾਂਦੇ ਸੀ। पर हुण समां ते ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ बदल गए ने। ठेकेदारां ने शराब वेचण दा नवां राह ਲੱਭ लिया। सस्ती शराब दी अनाउंसमेंट करवाई जा रही है।
150 ਦੀ ਬੋਤਲ, 80 ਦਾ ਦੀਆ ਅਤੇ 40 ਦਾ ਪਊਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਹੋਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਕੇ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਲੀਗਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਤਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਜਨ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮਰੀ ਰਹੀ? ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨ। ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਪੌੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਜ ਗਏ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ 12-15 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਸ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਧੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਐਤਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। $18 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਧੁੱਤੇ ਕੋਲ ਚਿਕਨ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਏ ਫੋਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੂਰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਇਸ ਮਹਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਬਿਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੈਰੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੈਂਟਰ ਚਾੜਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਗੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਸੀਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਏਕਮ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮौज ਮਸਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਧੰਜੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ।
ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 8-8 9-9 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਮਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।